दर्शक बंधु निर्जला एकादशी तिथिटी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सबुठारु बड़ अवतार होइଥାଏ। आउ एही एकादशी व्रत व्यक्तिर जीवन रे सुख समृद्धि भाग्य सफलता एवं व्यक्तिर मनस्कामना पूर्ण हेबार मार्ग बनी जाइଥାଏ। तो निर्जला एकादशी दिन भगवान श्री हरि विष्णु कर रूप श्री नारायण पूजा विधि करा जाय। आउ जदि आपण पूरा वर्षक भितर 365 दिन भितर जदि कौनसी भी दिन प्रभु श्री हरि विष्णु को पूजा आराधना करी नाहांती तो केवल आउ केवल एही निर्जला एकादशी दिनटी भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा करिवार सबुठारु फलदायी मना जाइଥାଏ। आउ एही निर्जला एकादशी पूरा दिनटी प्रभु श्री हरि विष्णु को ही समर्पण होइଥାଏ। एथिपाई दर्शक बंधु एही मौका को आपणक हातरू केबे भी हाथ छड़ा करिबाकू दियंतु नाही। 25 जून 2026 निर्जला एकादशी दिनटी आपणक हाथ छड़ा जमारू भी करंतु नाही। आउ एही 25 जून 2026 माने निर्जला एकादशी दिन कुकुर को खुआई दियंतु गोटे छोटिया जिनिसटी। जदि आपण करजर बोझरे बुड़ी रही जदि आपणक घर को पैसा तो आसुची किंतु सेही पैसा पानी परी बोही जाउची किंबा आपणक घरे सब बेले लड़ाई झगड़ा कली लागी रहुची किंबा जदि आपणक परिवार कोनोसी भी सदस्य को कोनोसी अजणा बेमारी लागी रहिची भल हेबार ना ही धरु नाही तो केवल आउ केवल मात्र गोटे गुप्त जिनिसटी कुकुर को आपण चुपचाप खुआई दियंतु। आजिर भिडियो रे आमे आपनको एपरी एक गुप्त उपायटी जणाइबु जेउ उपाय को आपण कोनोसी भी ग्रंथ कि कोनोसी बही रे भी मिलिबो नाही। आउ एही उपायटी को जदि आपण एही निर्जला एकादशी दिन ठीक विधि रे ठीक तरीका रे जदि करि देउछंती तो आपण देखिबे 24 घंटा भितरे आपणकर भाग्य एपरी परिवर्तन हेबो जे आपण निजे निजको केबे विश्वास करि परिबे नाही। रंक भी राजा बनी जीव आपणक जीवन रे सबु बंद होई पड़िथिबा द्वार खोली देव। साक्षात काल भैरव एवं भगवान श्री हरि विष्णुଙ୍କର आशीर्वाद कृपा आपणक उपरे वर्षा हेब। किंतु सावधान एही उपाय को करिबा पई ठीक तरीका अपनाइबा दरकार काहेकि ना गोटे छोटिया भूल आपणकर एही पूरा उपायटी को पूरा नष्ट करके रखी देव। तो दर्शक बंधु 25 जून 2026 दिनटी कौनसी साधारण दिन नुहे। आ निर्जला एकादशी दिनटी प्रभु श्री हरि विष्णुଙ୍କର मान्यता अच्छे कि जो भी भक्त पूरा निर्जला रही कि पूरा नीति नियम रे रही पूरा नियम पूरा श्रद्धार सहित पूरा नीति नियम पालिकिरी निर्जला एकादशी व्रत को पालन करिथांती से तांको जीवन रे प्रत्येक कार्य रे सफलता हासिल करिथांती। तांकर समस्त बिगड़ी जाइथिबा कार्य बनिबाको लागिबो एवं तांको जीवन रे थिबा समस्त पाप नाश होई जिवो एवं मानसिक शांति आउ एही व्रत विशेष रूप रे धन सौभाग्य आनिबा पई दिनटी मना जाय। आपण माने जानि छन्ते कि 25 जून 2026 रे पडुथिबा एही निर्जला एकादशी दिन ग्रहर एक एपरी दुर्लभ संजोग बनिबाको जाउची जहा पूर्वर गोटे वर्ष पूर्वर बनी नथिला। आज आमे आपनको सेही गुप्त रहस्य बताइबाको जाउछु जहा को केही भी कोनोसी ज्योतिष भी आपनको बताइबे नाही। निर्जला एकादशी केवल व्रतर अर्थ नुहे। निर्जला एकादशी सोईथिबा भाग्य को उठाइबा सहित एवं राहु केतुंकर खराब प्रभाव को व्यक्तिर जीवन रो सबुदिन पई दूर करिवार दिनटीए मना जाए। तो आपण माने एबे भाबुथिबे कि निर्जला एकादशी दिन कुकुरर एकादशी सहित कौन संबंध रही एहा ही तो सबुठारु बड़ रहस्य। जदि आपण एही रहस्य को बुझी नेबे तो 26 जून संध्या हेबा पूर्वरु आपणकर त्रेजोरी पूरा मालामाल होई। तो दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आमे आपनको जणाइबो कि 25 जून 2026 माने निर्जला एकादशी दिन आपण माने पूरा चुपचाप कुकुर को एमिति को जिनिस खुआई देबे जहा को खाई के सही कुकुरर आत्मा आपण को आशीर्वाद देई के जहा साक्षात काल भैरवंकर आशीर्वाद हेबो। तो दर्शक बंधु कृपा करी भिडियो को जमारू भी स्किप करंतु नाही शेष पर्यंत निहाती देखंतु।
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ସମୟ କେଉଁ ବିଧିରେ ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କୁକୁରର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁକୁରକୁ ସ୍ୱୟଂ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ବାହନ ମନା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କାଳ ଭୈରବ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ର ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି ଏହି 3 ଗ୍ରହଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବନୁଥିବା କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ପଇସା ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ପଇସା କେବେ ବି ରହିନଥାଏ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ରୋଗ ବେମାରୀ ପିଛା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଏପରି ହେଉଛି କି? ତ ଯଦି ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି ଶନି ଆଉ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କି କେତୁ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଓ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ ଉପାୟ ହେଉଛି କୁକୁରର ସେବା। କାହିଁକି ନା କୁକୁର କେତୁର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୁକୁରକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଦେବେ ତ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଦେବେ। ଆଉ କେତୁ କିଏ ନା କେତୁ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କେତୁ ଅଚାନକ ସଡନ ଧନ ଲାଭ କରାଇଥାଏ। କେତୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଧନ ଆଣିକି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କୁକୁରକୁ, ମାନେ ଯିଏ ଶନି ଓ ରାହୁର କାରକ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସେହି କୁକୁରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଦେବେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁରୁ ଓ କେତୁକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଏବଂ କେତୁ ମିଶିଥାନ୍ତି ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଗଣେଶ ଯୋଗ। ଆଉ ଏହା ସେହି ଯୋଗ ଯିଏକି ରଙ୍କକୁ ରାଜା ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ବତାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ଏଥିରେ ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। ତ 25 ଜୁନ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ ନିଦରୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାପରେ ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବେ ନା କମ ସେ କମ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ ହେଉ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମୌଲି ଢାଗାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ କିମ୍ବା କାହାର ହାତରେ ବି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେନି, ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟିଟିଏ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରୁଟି ସାଧାରଣ ରୁଟି ନୁହେଁ, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ରୁଟିକୁ ବନାଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ସେହି ରୁଟିରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁକୁରକୁ ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଧା ରୁଟିଟିଏ ବନାଇବେ, ମାନେ ଅଲଣା ରୁଟିଟିଏ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ସେହି ରୁଟିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଳା କରିବେ ବା ଅଟା ଚକଟିବେ, ସେହି ଅଟାରେ 1 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ହଳଦୀ ପାଉଡର 1 ଚୁଟକି ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅଟାରେ ହଳଦୀ ମିଶା ଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ରୁଟି କେବେ ଭୋଜନ ହୋଇକି ରହିନଥାଏ, ସେହି ଭୋଜନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବନି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ରୁଟିକୁ ତାୱାରେ ସେକି ଦେବେ। ଆଉ ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ସେକି ହୋଇଯିବ, ସେହି ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଫା ସୁତରା ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି କୁକୁରକୁ ତେଲ ଲଗାଇକି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଖାଲି ଶନିଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁରୁ ଏବଂ କେତୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀ ବାଲା ରୁଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ସେହି ରୁଟି ଉପରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ସେହି ତେଲକୁ ରୁଟି ଉପରେ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ଟିଏ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ହଳଦୀ ମାନେ ଗୁରୁ, ତେଲ ଶନି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଏକା ସହିତ ମିଶିଯିବେ। ଆଉ ଏହି ଭୋଗ ଯଦି କୁକୁର ମାନେ କେତୁର ପେଟକୁ ଯାଇଥାଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଏପରି ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏପରି ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲି ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କେବଳ ରୁଟି ଯେ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ହବନି, ଖୁଆଇବାର ତରିକା ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କୁକୁର ପାଖରେ ରୁଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅହଙ୍କାରରେ କିମ୍ବା ଘୃଣାରେ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଦେବେ ତ ଏହାର ଫଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେହି ରୁଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ସେହି ରୁଟିକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର ମିଳିଯାଏ ତ ଭାବି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଗଲା ବୋଲି। ସାକ୍ଷାତ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର ନ ମିଳେ ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ, ସେ ଧଳା ହେଉ ବା କୌଣସି ବି ରଙ୍ଗର କୁକୁର ହେଉ, ତ କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ରଙ୍ଗର କୁକୁର ଯେପରିକି ଧଳା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କଲରର ହେଉ, ସେହି ରୁଟିକୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି କୁକୁର ପାଳିତ କୁକୁର ନ ହେବା ଦରକାର। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଆପଣ ସେହି ରୁଟିକୁ ଖୁଆଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି କୁକୁର ପାଖକୁ ଯିବେ ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କୁକୁରକୁ ଡାକିବେ। କୁକୁର ପାଖକୁ ଯାଇ ସିଧା ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ରୁଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସଫାସୁତୁରା ଜାଗା ଉପରେ ସେହି ରୁଟିଟିକୁ ରଖିବେ। କୌଣସି କାଗଜ କିମ୍ବା କୌଣସି ପତ୍ର ଉପରେ ସେହି ରୁଟିଟିକୁ ରଖିବେ। ଭୁଲରେ ବି ଭୂମି ଉପରେ ରୁଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ସେହି ରୁଟିକୁ ଖାଇବେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଭଟୁକେ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁରଟି ସେହି ରୁଟିକୁ ପୁରା ଖାଇ ନଥିବ ବା ପୁରା ଶେଷ ନ କରିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେହି କୁକୁରଟି ସେହି ରୁଟିକୁ ନ ଖାଇକି ଶୁଙ୍ଘିକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବାକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାର ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେହି ରୁଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରୁଟିକୁ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଥିବା ରୁଟିକୁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କୁକୁର ଖାଇଥାଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ରୁଟିକୁ ଖୁଆଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଫେରିବେ ତ ଭୁଲରେ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଉପାୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଏହି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏହି କୁକୁରକୁ ରୁଟିବାଲା ଉପାୟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିପରି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ କୃପା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତ କୃପା କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ରୋଜି ପିହୁ 1234କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।